اور ناظرین، لاہور میں یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر نکالا جانے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا تھا۔ جلوس کے دوران شہر بھر میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت رہے۔ 8,500 سے زائد پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دی۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ لاہور میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر مبارک حویلی سے مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ شام کو جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے دوران شہر بھر میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت رہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کے مطابق 8,500 سے زائد پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی انجام دی۔ ڈولفن اسکواڈ، پولیس رسپانس یونٹ اور ایلیٹ فورس کی خصوصی ٹیمیں جلوس کے راستوں پر موجود رہیں۔ جلوس کے گرد سادہ لباس اہلکار جبکہ اطراف کی عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات رہے۔ دوسری جانب سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے جلوس کے روٹس پر متعدد سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رکھی گئیں، جبکہ شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستے فراہم کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، ازبکستان کے سرکاری وفد کا گورنر تاشقند کی قیادت میں لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر فہیم الرحمان سہگل کے اس متعلق کہنا ہے کہ ازبکستان کی 35 ارب ڈالر کی منڈی پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے بڑا موقع ہے، جبکہ ازبک سفیر علی شیری اس متعلق کہتے ہیں کہ تاشقند سے لاہور اور کراچی کے لیے نئی پروازیں جلد شروع ہو جائیں گی۔ گورنر کا اس متعلق کہنا تھا کہ ملاقات اچھی رہی ہے اور ملاقات میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 445 ملین ڈالر کی تجارت حقیقی معاشی امکانات کی عکاس نہیں۔ دونوں ممالک کو صنعتی اور سرمایہ کاری تعاون کے ذریعے تجارت کی حقیقی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کے اس متعلق کہنا ہے کہ چاول، ٹیکسٹائل، لیدر، ڈیری، لائف سٹاک اور سپورٹس گڈز میں مشترکہ تعاون کے وسیع امکانات بھی موجود ہیں۔ اور ناظرین، مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار کے اعزاز میں اور پاکستان انجمن تاجران کی شاندار تقریب کا انعقاد۔ علی ڈار کا تقریب میں کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ تعلق دہائیوں پر مبنی ہے۔ معیشت کی بہتری اور ترقی کے لیے بھرپور اقدامات سر انجام دوں گا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک، سہیل محمود بٹ، خواجہ شاہ زیب اکرم، عابد میر اور علی حسام اصغر کی بھی شرکت۔ مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بزنس کمیونٹی اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میرے والد اسحاق ڈار لاہور چیمبر کے نائب صدر بھی رہے۔ میرے دروازے بزنس کمیونٹی کے لیے کھلے رہیں گے۔ تاجر برادری کے ساتھ الحمدللہ ہماری فیملی کا رشتہ بہت پرانا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب اسحاق ڈار صاحب جب مین سٹریم پالیٹکس میں نہیں بھی آئے تھے اور وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے، پھر پریزیڈنٹ ہوئے، تو وہ تب سے ایک باہمی محبت کا، باہمی عزت کا، ڈار صاحب کا آپ کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے۔ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نعیم میر نے تقریب میں کہا کہ علی ڈار تاجر حکومت رابطوں میں خلا کو دور کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے علی ڈار کو مشیر مقرر کر کے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ علی ڈار صاحب کے ساتھ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے میرا بہت قریبی تعلق ہے۔ جتنے ملنسار اور جتنے عاجز یہ ہیں، اور خاص طور پہ ان کے والد گرامی اسحاق ڈار صاحب جن کے ساتھ میں نے ہمیشہ کام کیا ہے، میرے محسن بھی ہیں، میرے منٹور بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی ڈار صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ورکرز کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا آج حوصلہ بلند ہوا ہے۔ تقریب میں حارث عتیق، حاجی نواز پپو، میاں خلیل عبیر، شہزاد سلیم خان، عتیق الرحمان، عبد الودود الوی سمیت شہر کی بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں اسلحہ نمائش اور ناجائز استعمال کے سدباب کے لیے جامع ایکٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عیدالفطر کے بعد اسلحہ قرضے کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم کا حکم ہے۔ ناجائز اسلحہ کے خاتمے کی ذمہ داری CCD کو سونپ دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں پہلی بار اسلحہ نمائش اور ناجائز استعمال کے سدباب کے لیے جامع ایکٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ نئے ایکٹ میں ہر قسم کے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی شقیں شامل ہیں۔ اینٹیک اسلحہ گھر میں آویزہ کرنے کے لیے بھی خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ CCD کو جمع کرانا ہوگا۔ لائسنس یافتہ اسلحہ بردار شہری کو بھی اسلحہ رکھنے کی معقول وجہ بیان کرنا ہوگی۔ مقررہ مدت میں ناجائز
नाजायज असलहा जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। नाज़रीन, पंजाब में इंतहा पसंदी और बदअमनी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल का जायज़ा इजलास हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के लिए सूबाई इदारों के दरमियान राबता बेहतर बनाया जाएगा। वफाकी एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में सूबाई सतह पर 4 स्टेयरिंग कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। पंजाब में इंतहा पसंदी और बदअमनी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई सतह पर कायम सोशल पॉलिटिकल स्टीयरिंग कमेटी के चौथे इजलास में अहम फैसले किए गए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और सूबाई इदारों के दरमियान राबिता बेहतर बनाने पर गौर किया गया। इजलास में बताया गया है कि वफाकी एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में सूबाई सतह पर 4 स्टीयरिंग कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जो इंतहा पसंदी के खात्मे, समाजी इस्तेहकाम और अवामी सतह पर आगाही बढ़ाने के लिए इकदामात कर रही हैं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि सूबाई कमेटियों को माहाना बुनियाद पर इजलास मुनक्किद करके पेशरफ रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। जनूबी पंजाब के पसमानदा अजला में खसूसी इकदामात की सिफारिश की गई, जिनमें राजनपुर, मियाँ वाली और डेरा गाजी खान शामिल हैं। इन इलाकों में तरक्याती और समाजी इकदामात से इंतहा पसंदी के सबब को कम किया जा सकता है। इजलास में महकमा इत्तलात को अवामी आगाही और बयानिया साजी को मजीद मौसर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि तालीमी इदारों और जिला इंतजामिया को भी इस अमल में शामिल करने की हिदायत की गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को सोशल पॉलिटिकल स्टीयरिंग कमेटी के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जो वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान राबिता कारी को यकीनी बनाएंगे। हुकाम के मुताबिक सूबाई सतह पर इकदामात को मजीद तेज करने और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मौसर राबिता कायम करने के लिए मुसलसल जायजा इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान के इल्मी और सकाफती विरसे पर फ़ख्र करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि समरकंद माजी की तरह आज भी इल्म और हुनर का मरकज़ और महवर है। पंजाब और ताशकंद को बरदार सूबा करार देने पर इत्तफाक, जबकि खुसूसी कमेटी भी तश्कील देती है। ये रिपोर्ट देखिए। शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से ताशकंद के गवर्नर ज़ोहैल मिर्जा अयूब ने वक्त के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में टूरिज्म, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मीट प्रोसेसिंग, बेवरेजेस, स्ट्रीट फूड और दीगर सेक्टर्स में माशी तावन पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर ताशकंद ने लाहौर में मुग़ल दौर की तारीखी इमारतों की बहाली पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। उज़्बेक पुलाव की तारीफ पर गवर्नर ताशकंद का इजहार मसरत। पाकिस्तानी बावर्चियों की ट्रेनिंग के लिए उज़्बेक शेफ भेजने की का कहना था कि पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान के इल्मी और सकाफती विरसे पर फख्र करते हैं। उज़्बेकिस्तान में 2500 कंपनियां 74 ममालिक के इश्तराक कार से काम कर रही हैं। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी सरमायाकारों के इश्तराक से 22 कंपनियां टेक्सटाइल, ज़राअत और मीट प्रोसेसिंग दीगर सेक्टर्स पर काम कर रही हैं। मरियम नवाज का कहना है कि उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है, समाजी और माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान से आने वाले सरमायाकारों के दौरे को नतीजा खेज बनाने के लिए पुरउम्मीद हैं। उज़्बेकिस्तान के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। पंजाब में ज़राअत, सनअत, सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए अरबों रुपए लगाए गए हैं। पाकिस्तानी चावल दुनिया में बेहतरीन शुमार किया जाता है। पंजाब में आलमी मयार के मुताबिक 3 लाख मवेशी मीट एक्सपोर्ट के लिए मौजू और तैयार हैं। मीट की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भारी भरकम सरमायाकारी की गई है। बुलेटिन में बात करें महंगाई की, तो आपको बताएं कि शहर में गिरह फरोशी अरूज पर है। आवाम सब्जियां और फल महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में भिंडी 320, शिमला मिर्च 160, बैंगन 120 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 520, पपीता 380, खरबूजा 350 और अमरूद 280 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं शहर में गिरह फरोशी अरूज पर है। आवाम सब्जियां और फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में भिंडी 320 और शिमला मिर्च 160, जबकि बैंगन 120 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, करोल घाटी के इलाके में मारूफ ब्रांड्स के जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। ईद पर सप्लाई के लिए तैयार 15,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। फूड सेफ्टी टीमों ने 15,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 150 लीटर महलूल और 700 खाली बोतलें भी तलब कर दी हैं। 3 फिलिंग मशीनें, 8 सिलेंडर और प्रेशर पंप भी जब्त कर दिया गया है। 11 अफराद जाली बोतलों का मकरू धंधा करते पाए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के इस मुताबिक कहना है कि यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। खुराक के नाम पर जाली कारोबार करने वालों को हर सूरत पंजाब से निकाल बाहर करेंगे। रमजान मुबारक में टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं।
الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام بچوں کے لیے افطار اور ڈنر جبکہ عید میلہ سجایا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل الخدمت سید وقاص جعفری نے کہا ہے کہ بچے پاکستان کا مستقبل اور قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ سینٹرز کا مقصد اسکول سے باہر بچوں کو تعلیمی ادارے میں شامل کر کے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام الخدمت چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے بچوں کے لیے افطار ڈنر اور عید میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سیکریٹری جنرل الخدمت سید وقاص جعفری، نائب صدر احسان اللہ وقاص، چیئرمین الخدمت والنٹیئرز پروگرام ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، صدر الخدمت لاہور انجینئر احمد حماد رشید سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ سیکریٹری جنرل سید وقاص جعفری نے کہا کہ اسٹریٹ چائلڈ بنیادی سہولیات سے محروم اپنے گھرانوں کی کفالت میں حصہ ڈالنے کے ساتھ الخدمت کے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے پاکستان کا مستقبل اور قوم کا سرمایہ ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنے والنٹیئرز اور اپنے معاونین کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں ان بچوں کا کہ وہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اور پورے ملک کے اندر ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو تعلیم فراہم کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام کے تحت ان بچوں کو کم از کم پرائمری پاس کی جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام افطار ڈنر کے موقع پر بچوں میں عیدی اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا کیمپ جیل کا دورہ۔ سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل ظہیر ورک نے صوبائی وزیر کو خوش آمدید کہا۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے قیدی بچوں کے ساتھ افطاری بھی کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اقلیتی امور نے قیدی بچوں سے خطاب میں کہا کہ آپ کو جیل میں مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں، امید ہے آپ یہاں سے اچھے شہری بن کر نکلیں گے۔ صوبائی وزیر سردار رمیش نے جیل کی مختلف بیرکس کا بھی دورہ کیا۔ جیل انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر صوبائی وزیر نے اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی اقلیتی وزیر نے جیل کی قطاع میں اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے۔ عاصم بخاری گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ یہ اداکار عاصم بخاری پچھلے 15 روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ روز قوم میں چلے گئے تھے، جبکہ نماز جنازہ مرحوم کی رہائش گاہ بحریہ آرچرڈ مسجد الرشید میں بعد نماز اثر ادا کی جائے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے بھی اس بارے جانیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے ہیں۔ عاصم بخاری گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے، جبکہ اداکار عاصم بخاری پچھلے 15 روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ روز کوما میں چلے گئے تھے اور نماز جنازہ مرحوم کی رہائش گاہ پر ہی ادا کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک خبر ہے، سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے ہیں اور عاصم بخاری گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اداکار عاصم بخاری پچھلے 15 روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے اور گزشتہ روز کوما میں چلے گئے تھے، جبکہ نماز جنازہ مرحوم کی رہائش گاہ بحریہ آرچرڈ مسجد الرشید میں بعد نماز اثر ادا کی جائے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ بتائیں عبدالرحمان۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ لالی ووڈ کے سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر چکے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 76 سالہ اداکار عاصم بخاری گزشتہ رات سے کوما میں تھے۔ اس سے پہلے وہ 15 دن پہلے ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، جسے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور لیکن اس بار وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اس کے وہ طویل عرصے سے گردوں اور دونوں دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے اور گزشتہ 15 دن سے اسپتال میں روز سے 15 اسپتال میں بھی زیر علاج تھے۔ عاصم بخاری نے اپنے فنی کریئر کے دوران بے شمار ٹی وی ڈراموں، اسٹیج ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہیں اداکاری کا استاد بھی کہا جاتا تھا۔ شوبز حلقوں میں انہیں بہترین اداکار کے ساتھ ساتھ اداکاری کا استاد بھی سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے کئی نئے فنکاروں کو تربیت بھی دی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر بحریہ آرچرڈ میں ان کی مسجد میں ادا کی جائے گی اور قریبی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، معاشی مشکلات حکومت پنجاب نے نئی حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ معیشت کو درپیش چیلنجز اصلاحات کے لیے نئی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے تحت 3 ذیلی کمیٹیز قائم کر دی گئی ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ زرعی ویلیو چین، سکلز، ٹیکنالوجی اور صنعتوں پر الگ کمیٹیاں بن گئی ہیں۔ صوبائی وزراء، سیکریٹریز اور ماہرین کمیٹیوں کا حصہ ہوں گے۔
पंजाब हुकूमत ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली बना ली। मुख्तलिफ शोबों में माशी इस्लाहत के लिए नई कमेटियाँ कायम कर दी गयी। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के तहत 3 ज़ेली कमेटियाँ कायम कर दी गयी। ज़रूरी वैल्यू चेन, स्किल्स और टेक्नोलॉजी और सनतों पर अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं। सूबाई वुज़रा, सेक्रेटरीज और माहिरीन कमेटियों का हिस्सा होंगे। निजी शोबे के माहिरीन और सनतकार भी कमेटियों में शामिल किए जाएंगे। हुकूमत की ज़रूरी मसनूआत के लिए ज़िली सतह पर वैल्यू चेन मैप्स तैयार करने की हिदायत। बरामदात के लिए नए क्लस्टर्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानदेही की जाएगी। SMEs और सनतों के लिए सरमायाकारी और फाइनेंसिंग मॉडल्स तैयार होंगे। पंजाब में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तरबियत और रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। कमेटियाँ एक हफ्ते में अपनी सिफारिशात इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी को पेश करेंगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में कफ़ायत शोरी इकदाम नाफिज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कौमी मुफाद में अपनी तनख्वाह और सरकारी पेट्रोल समेत तमाम मुराद तर्क करने का ऐलान कर दिया है। अरकान ने पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 माह के लिए 25% कमी करने का फैसला है। 70% सरकारी गाड़ियाँ बंद रखी जाएंगी और सिर्फ 30% गाड़ियाँ दफ्तरी अमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्लॉट के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दफातर बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की किफ़ायत शारी मुहिम का असर। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में बचत के लिए इकदाम नाफिज। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का अपनी तनख्वाह, पेट्रोल समेत तमाम सरकारी मराद तर्क करने का ऐलान। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 2 माह के लिए 25% कमी का फैसला। असम्बली सेक्रेटेरिएट की सिर्फ 30% गाड़ियाँ दफ्तरी अमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्कॉट के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब असम्बली और कायमा कमेटियों के इजलास गरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल करने का फैसला। कायमा कमेटियों के इजलास अगर नागुज़ीर हों तो वर्चुअल या ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएंगे। कायमा कमेटियों के इजलासों की तादाद को भी कम से कम सतह तक महदूद रखने का फैसला। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेगा, जबकि इजलास के दिनों में मामूल के मुताबिक काम होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। पंजाब असम्बली में गैर मुल्की वफूद के अलावा सरकारी अशाइयों और अफ्तार डिनर्स के इनेकाद पर भी पाबंदी होगी। सेक्रेटेरिएट में पेपरलेस वर्किंग अपनाने का भी फैसला कर लिया गया, जबकि तमाम नई खरीदारी फौरी तौर पर बंद कर दी गई। और नाज़रीन, तवानाई बहरान के पेश नज़र चीफ जस्टिस मिसान नीलम की जानिब से अहम इकदाम सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िलाई अदालतों में हफ्ते में 2 रोज़ काम होगा। जजेस की सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की जा रही है। हाई कोर्ट दफातर में 50% अमला रोटेशन की बुनियाद पर ड्यूटी सर अंजाम देकर रिपोर्ट करेंगे। अबू बकर तारिक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में खराजात और ईंधन की बचत के लिए हाई कोर्ट में हफ्ते में 4 रोज काम करने का फैसला। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की जिले अदालतें पीर से जुमेरात तक काम करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट दफातर में 50% अमला रोटेशन की बुनियाद पर ड्यूटी की फाइलिंग में 10% अमला रोटेशन की बुनियाद पर मौजूद होगा। नए मुकदमात के अर्जेंट सेल पीर ता जुमेरात 50% अमले के साथ खुला रहेगा। जिले अदालतों में जुम्मे और हफ्ते को सिर्फ हंगामी मुकदमात की समात होगी। जिले हेडक्वार्टर्स में जुम्मे और हफ्ते को 25% अदालतें खुली और अमला दस्तयाब होगा। कोर्ट के जजों की सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी का अहम फैसला भी किया गया, जबकि अदालती अफसरान और जिले अदलिया के जजों के लिए ईंधन के कोटे में 25% कमी कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, आलमी कशीदगी के बायस ईंधन के बहरान के खदशात, एनर्जी बचत पॉलिसी के तनासुर में मास ट्रांसिट सर्विसेज की औकात कार का जायजा शुरू हो चुका है। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी मुख्तलिफ शहरों से मुसाफिरों का डाटा इकट्ठा करने लगी है। मेट्रो बस लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान की बसों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। मास ट्रांसिट मनसूबों की औकात कम करने का तहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इब्तदाई जायजे में सुबह या रात को 1 घंटा ऑपरेशन कम करने की गुंजाइश भी देखी जा रही है। हुकाम के इस मुताबिक कहना है कि डाटा के बगैर किसी किस्म का फैसला नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों की तलब कम हुई तो औकात कार में रद्द बदल पर गौर भी मुमकिन है। फिलहाल तमाम मास ट्रांसिट सर्विसेज अपने मामूल की औकात के मुताबिक ही जारी रहेंगी।